Hello, ladies and gentlemen. We have Aniket Salvi with us. So, hi, Aniket. What is up? Good to have you on the panel of Thank you Nari so series. much. But before entering the Nari series as a guest, there is a small rule that you have to follow, and that is clap, and snap. You have to do that with me. Only then you'll be accepted as my guest. Okay, let's do it then. 1, 2, 3. Clap, snap. So again, welcome Aniket Salvi. It has been immense pleasure to have you on board. But audience, before that, let me tell you, from the Instagram to our YouTube panel, the journey has been long. And Aniket, let me tell you, you are my first guest at Nari series. Wow. So you are going to answer all the questions that our audience ever had, and they can understand in better what Nari series is. So Aniket, a small intro about you. Who are you? What do you do? Of course, yaar, ye mujhe pata hai, but I need my audience to also know little about Firstly, you. I'm puzzled. I'm at Nari series, the first guest, and being like not a Nari. Okay, like at least on papers, not a Nari. But yeah, I'm really excited and definitely तू मला इकडे बोलवलेस म्हणजे definitely we have some thought process because I know the person that you are. Definitely. सब कुछ छान के एकदम you do your due diligence properly. So I'm looking forward to why am I here? How do I fit? आणि माझं इंट्रोडक्शन काय आहे? काय सांगू? I'm a double degree aerospace engineer. I'm a member with the Aeronautical Society of India. I was serving as a subject matter expert until 2018 with aerospace and defense, to be honest. But something happened in 2015. तुला माहितीच असेल. I won a competition, Mr. Vasai 2015. आणि त्यानंतर मला स्टेजच्या प्रती एक आत्मीयता जाणवली. मला जाणवलं अटॅचमेंट नाही म्हणतात ना. अटॅचमेंट इज वेट. इट्स मोर लाईक अ कॉलिंग, अ पुल, ग्रॅव्हिटेटेड आय काइंड ऑफ समथिंग लाईक दॅट. त्यानंतर मी ते एक्सप्लोर करायला चालू केलं. सो 2018 आय गेव अप माय करियर टू पर्स्यू अ फिलिंग, टू बी ऑनेस्ट. आता पण मला माहिती नाही. मला तर रिक्षामध्ये पण एक माणूस भेटलेला, मी लेट होतो स्टुडिओमध्ये. आय कुड नॉट एक्सप्रेस की मी नक्की काय करतो. सो इट्स स्टिल अ फिलिंग दॅट आय एम पर्सिंग, बट या हियर आय एम. So basically, what hashtag with Aniket stands for is more like knowing who you are, knowing where you belong, being closer to your roots, and in the meanwhile, while doing all this, contributing back to your society. So yeah, that's a brief introduction. I don't know how it's gonna manifest, but yeah, that's how it is. I guess you are pretty clear with who you are and what you are. But I don't know why do you say that you are still figuring out, but definitely that is a gratitude to the universe. I also don't know who I am नाही, till तसं the नसते. date of time. See, grass is greener on the other side. Correct. कळतंय म्हणजे डेफिनेटली आय एम व्हेरी मच क्लिअर सर्टन ॲस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ, सर्टन थिंग्स इन लाईफ की मला माहिती आहे मला काय माझ्या प्रायोरिटीज असणार आहेत. बट स्टील देर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर ज्याच्याबद्दल मी क्लिअर नाही, अनसर्टन आहे आणि भीती वाटते. ऑल थिंग्स आहेत. म्हणजे एक्झाम्पल देतो तुला. आपण भेटलो वसईच्या स्टेजवरती. ओके, त्या स्टेजवरती मी जेव्हा फर्स्ट इयरला होतो तेव्हा तू नव्हतीस पण. ओके, आय गेस आपण खूप नंतर भेटलो. पण वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज फर्स्ट अटेम्प्ट मी जेव्हा त्या स्टेजवरती गेलो मी खूप नर्वस होतो अँकरिंग करताना. पार्टिसिपेट करताना नाही, त्याच्या 2-3 वर्षानंतर अँकरिंग करताना परीन बरोबर मी खूप नर्वस होतो. आणि नंतर हळूहळू 4-5 वर्ष ते सगळं करण्यात मी नर्वस नव्हतो. माझ्याकडे तो कॉन्फिडन्स होता, पण मला दुसऱ्या गोष्टींची काळजी घ्यायची होती. बट आता जर मी समजा टुमॉरो आयफा अवॉर्ड, फिल्मफेअर, समथिंग लाईक अ बिग स्टेज, तो सेम नर्वसनेस असेल ना माझ्यात परत. तथास्तु. थँक्यू सो मच. बट तो सेम नर्वसनेस असेल ना माझ्यामध्ये परत. सो दॅट्स व्हॉट आय से व्हेन आय से की आय एम नॉट क्लिअर. सो दॅट्स व्हॉट आय मीन बाय व्हेन आय एम नॉट क्लिअर. There are certain things that are clear about. There are certain blind spots that I need to explore. That's it. Definitely. And the irony is, you said the grass is greener at the other side, and I'm wearing green. So you better said that right. That yes, the grass is definitely green at the other side. Moving forward, Aniket, to answer your questions and to the people who have a question that in Nari series, why our first guest is a man, right? To clarify that to you, he is somebody who really has the balance of masculine energy and feminine energy. I've seen on his Instagram page that we know each other from 7 years now, but on Instagram that I have been lately noticing him, that is from 2 years, because I don't, entirely spend my time on social media. I've seen one thing. This man talks a lot about his mom. This man talks a lot and lots about his sister. And definitely he talks way lot about the Gaurai that, takes place in the duration of Ganpati. So that somewhere on the line speaks a lot about you, Aniket. That is masculine energy and feminine energy. And hence,
That's the reason I wanted to break the stereotype to the people who feel Nari series or the panel of Nari series is just about Naris. No, like we all know Aniket, हम सब में एक नारी है, right? हम सब में एक नारी है जहाँ पे हम वो नारी को कितना वेलकम कर रहे हैं, that's on us. We choose कि maybe not consciously but subconsciously कि मुझे ये एक certain चीज़ ये एक certain तरीके में ही करनी है. Because that is the pattern that we are taught about, and that is the stereotype or the Preconceived unsaid notions, norm yeah. that is being set in the society. So that is why you are here, Aniket, and that is why audience Aniket Salvi is here. There are three very tricky, very mindy, but very wow questions, you know, that I feel that you can answer. So audience, let's set the stage on fire by asking our guest. All right. तू So your घाबरत first- कसा जास्त तुझ्या गेस्टना? मी माझ्या गेस्टना समजवते की नारी सिरीज किती इम्पॉर्टंट आहे Nice. अँड वेन इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम अ नारी ऑल द टाइम अँड सम ट्रेट्स ऑफ नारी दॅट एव्हरी मॅन हॅज टू बी एक्सेप्टेड. I truly like second that. आणि थँक्यू, कारण का हे माझ्या कधी लक्षात नाही आलं. म्हणतात ना तो थर्ड पर्सन्स पर्स्पेक्टिव्ह वेन वी स्टार्टेड दिस कन्व्हर्सेशन अँड वेन यू लाईक ए फेमिनाईन एनर्जी वाज लाईक, तेव्हा डेफिनेटली विल गो टू दॅट क्वेश्चन. या बट जेव्हा तू ही टर्म कॉइन केलीस ना, तेव्हा मी पण विचार करतो की लाईक कसं असेल, आणि आता तुझं ऑब्झर्वेशन आहे म्हणजे त्याच्यामागे काहीतरी रॅशनल असलाच पाहिजे ना. एक्झॅक्टली. So I was trying to, kind of revisit everything, and this is what I came up with. Just a little bit away from the topic, just to make my point. आपण सर्वात पहिला कधी भेटलेलो आठवतं तुला? डिसेंबर कला क्रीडा. ओके. तू काय घातलेलंस, मी काय घातलं, आपलं कॉन्व्हर्सेशन काय होतं? It went around what? मी काय घातलं होतं, माय गॉड, वॉर्डरॉप रिकॉल तर मी करू शकत ओके, सो दॅट्स नॉट द पॉईंट. आय टेल यू वाय मी हे का पॉपअप केलं. तू व्हाईट कलरचा पंजाबी ड्रेस घातलेलास, ओके. आणि ऍक्च्युली कन्व्हर्सेशन कसं झालं माहिती आहे सांगतो तुला, कारण का आय वॉज द होस्ट. माय जॉब वॉज टू टॉक टू एव्हरीबडी अँड मेक एव्हरीबडी फील ॲट होम अँड थिंग्स लाईक दॅट. मी तुझ्याकडे आलो आणि मी तुझ्याशी बोलतो की हाय, तुझं नाव काय आहे, तर यू माझं नाव सुखदा आहे. बोललो तुझा आवाज बसलाय का, आणि ऑडिशन्स होते ना. ओ माय गॉड, माझ्या लक्षात आहे. आय बीन ट्रोल्ड माय एंटायर लाईफ फॉर माय व्हॉइस. सी द रिझन वाय आय बॉट दिस अप, ओके, लेट मी कम्प्लीट दिस फर्स्ट. मी तुला विचारलं की तुझा आवाज बसलाय का, तर तुला नाही माझा, आणि द वे यू सेड नाही, जसं तू आता जी एनर्जी आहे फुल स्माइल मध्ये आहे ना, नाही माझा आवाज असा. फॉर एग्जाम्पल एक गंजे आदमी को अगर तू कंगी देते तो उसका मजाक उडा रही है ना. हा, एक्झॅक्टली Okay, एक्झॅक्टली. तो पॉइंट अननोइंगली झालेला तिकडे. ओके, नाही माझा आवाज असाच आहे, अँड आय हॅड टू रिप्लाय. सी देर इज अ लॉट ऑफ कमोशन दॅट वेंट थ्रू दॅट मोमेंट, एक्झॅक्टली. अँड आय वॉन्टेड टू बी लाईक करेक्ट. ती एक असे ना डिझायर टू बी करेक्ट इन एव्हरी कन्व्हर्सेशन, अँड आय वाज लाईक ओ दॅट मीन्स यू आर ब्लेस्ड इफ यू रिमेंबर दिस कन्व्हर्सेशन. Yes. आता इकडे काय झालं माहितीये तुला, पटकन आठवलं डोळ्यासमोर तो ते सगळं दृश्य पूर्ण आलं. सिनॅरिओ आला, आठवला मी ब्लू मला. शर्ट घातलेला, आपण तिकडे बसलेलं, Yes. सगळं आलं डोळ्यासमोर. येस. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सुरुवात कधी नाही विसरायची. जो सुरुवात विसरला तो खरंच संपला, तो भरकटला, तो गेला, तो माया मोह जाल त्या सगळ्या पाशात अडकला. सुरुवात नाही विसरायची. सो व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन की हा फेमिनाईन थिंग हे सगळं, तर इफ यू गो बॅक, सी आपल्यामध्ये तो एक असं आहे की ॲबसेंट फादर्स अँड टॉक्सिक मदर्स. ओ माय गॉड, ट्रेड असतं, बट ते खूप एक्स्ट्रीम झाले, खूप एक्स्ट्रीम झाले ते. पप्पा लहानपणापासून कामाला वगैरे जायचे, आणि असं काही आउट ऑफ स्टेशन वगैरे मुंबईतच होते, पण ते खूप कमी वेळ देऊ शकत होते. माझ्या घरी आई आणि ताई, जसं तू म्हटलं मी त्यांच्याबद्दल नेहमी बोलत असतो, त्यांचा खूप इन्फ्लुएन्स होता माझ्यावर. आता हे तर ऑब्व्हियस आहे, सगळ्यांच्याच घरात सगळ्यांबरोबरची सगळ्यांची हीच जर्नी आहे 99% मध्ये. बट माझ्याबद्दल कसं होतं ना की नक्की आईकडून आणि ताईकडून माझ्यात काय घडलं. आता बघ तो टाइम एक 28 इयर्स पर्यंतचा होता, आणि त्याच्यानंतरची माझी जर्नी, 36 नाव, त्याच्यानंतरची जी माझी जर्नी आहे तो आय कुड बी अवेअर अबाउट लाईक लुकिंग बॅक, लुकिंग फॉरवर्ड, हाऊ डज इट वॉन्ट टू गो. माझ्या आईकडून आणि माझ्या ताईकडून मी आचार आणि उच्चार घेतले. ओके, आजच्या डेटला जर मी श्लोक म्हणतो, काय म्हणतो, माझ्या आवाजाचं एक ठाम, मी होस्ट आहे, माझा आवाज लोकांना आवडतो, या सगळ्या गोष्टी, उच्चार, आचार. माझ्या स्कूलच्या टीचर्स अजून मला नावाने ओळखतात. मला 20 वर्षांहून जास्त झाले सोडून, आणि त्या अजून एक्झाम्पल्स देतात की दिस इज हाऊ यू शुड बी अ जेंटलमॅन, आणि त्या सगळं मला खूप आवडते. आय टेक इट लाईक आय एम रिअली व्हेरी ग्रेटफुल फॉर इट. पण माझ्या आईकडून आणि ताईकडून आलंय. ओके, नाव इज दिस थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट नारी, अँड आय कुड से दिस लाईक, don't shoot me please, like don't shoot me in my head if I say for saying this. But naris are materialistic. Okay, like I'm not saying it black and white, but yeah, towards that inclination. जेव्हा मी थोडासा लाईक वयात आलो, when I got to know की मला आयुष्यात काय करायचंय,
तेव्हा मी डिसिजन घेतलं माझा जॉब सोडणार आहे. हम्म. ओके, अँड आय वॉज 29 बॅक देन. हम्म. द राईट मोमेंट वेन यू आर लाईक द नेक्स्ट स्टेप, आता लग्न करायचं आहे, गेट सेटल डाऊन, त्याच मोमेंटला मला जॉब सोडायचं एक ती हे आलेली. हम्म. त्यानंतर आहे ना आई माझ्यापासून खूप अजून पण इनफॅक्ट आज पण मी म्हणणार आलोय, हम्म. नथिंग टू बी प्राऊड अबाउट बट इट इज व्हॉट इट इज. दॅट इज लव्ह. हां ते पण ठीक आहे, मला सगळे लोक हे आय सांगतात नेम इट दॅट इज लव्ह. बट त्या दरम्यान काय झालं माहिती आहे, आईपासून थोडंसं एक असं डिस्टन्स, म्हणजे इनफॅक्ट मी लहानपणापासून इतका आई विडा होता ना, माझ्या मावशी अजून मला चिडवतात पण कसा रडायचा आणि त्या गोष्टी. पण ते या एका गोष्टीमुळे, म्हणजे बघ, कंट्रोल फ्रीक्स नारी अगेन. ओके, मी माझ्या आईबद्दल बोलतोय, सो आय कॅन नॉट बी रॉंग राईट, आय कॅन जस्ट बी मी. ओके, कंट्रोल फ्रीक म्हणजे असंच झालं पाहिजे, मग आता कसं होणार, तसं कसं होणार, या सगळ्या गोष्टींसाठी मला ब्रेक हवं होतं. आणि म्हणून मी थोडंसं लांब, तिने मला लांब केलं किंवा मी लांब केलं, बट इट वॉज व्हॉट इट वॉज. त्यावेळीस मला माझ्या आयुष्यातला पुरुष समजायला माझ्या पप्पांकडून. ठीक आहे, मी म्हटलं ना माझी आचार आणि माझी, सॉरी टू कट यू, माझी हार्टबीट लिजिट फास्ट झाली आहे. माझ्या डोळ्यासमोर माझे आई बाबा असे समोर फ्लॅश, हाय चिमू व्हॉट्सॲप असं होतं ते. तर माझे आचार आणि उच्चार जरी माझ्या आईकडनं ताईकडनं आले असतील, तरी ते माझे विचार आहेत ना, ते माझ्या पप्पांकडनं आले. ओके. म्हणजे सांगतो तुला, ते एक मस्त लाईन आहे की तू क्यों समझ नहीं पाया, तन मिट्टी है मन माया. सो या हार्डवेअर एकदा अगोदर काय बनते, सॉफ्टवेअर बनते का हार्डवेअर बनते? सॉफ्टवेअर कुठेतरी बनते, हार्डवेअर बनते, आणि मग नंतर तू क्लब करतेस ना. एक्झॅक्टली. सो एक्झॅक्टली द थिंग हॅपन विथ मी. सो इफ यू से दॅट आय एम इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स फेमिनाईन साईड, कारण का हां, आपलं बोलणं, चालणं, उठणं, बसणं, खाणं, पिणं, या सगळ्या गोष्टी हाव, त्या हाव बीन टॉट. एक्झॅक्टली, इट्स बीन थॉट. ओके, बट जेव्हा आपण एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून वावरायला लागतो, जेव्हा आपण इंडिपेंडेंट व्हायला लागतो, तेव्हा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव अ कॉन्सायन्स. ती विचारशक्ती, सेंटियंट बीन्स बी कॉल्ड असेल, कारण का आपल्याकडे विचार करण्याची क्षमता आहे. तुला एक अजून एक एक्झाम्पल देतो, आपणच सेंटियंट बीन्स नाही आहोत. तू कोणते कॅलेंडर आर्ट म्हणतात, देवाचे फोटोज असतात, त्याच्यामध्ये जे पण तुला प्राणी दिसतात ना, त्या प्राण्यांची खासियत काय माहितीये, ते त्यांचं रिफ्लेक्शन ओळखू शकतात. कुत्रा, गाई, ओके, दत्तगुरूंचे जे आहेत आसपास, पिकॉक, ऑल दोज एनिमल्स, दे आर अवेअर अबाउट देमसेल्व्स. सो इफ वी रियली वांट टू सी दिस कन्वर्सेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट, टू बी ऑनेस्ट, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट. बट इफ यू हैव दिस कॉलिंग, इफ यू हैव दिस पुल, इफ यू हैव दिस कि नहीं यार कुछ तो है, सब कुछ सही है, डू डबल डिग्री एरोस्पेस इंजीनियर, वर्किंग विद एन एमएनसी, एवरीथिंग वाज गुड राइट, क्यों, क्या गरज थी? Something does not let you settle down. Yeah, something does not satisfy you. It does not satisfy something you. just doesn't define you. I mean, जर तू मला हे विचारतो, I can really recall my days. I won't go long a conversation regarding this because I feel it's been talked about and it can be talked about. It's all about us today. So तुला मी थोडक्यात जर सांगेन ना, I remember me doing job and I still do job. It's not that I don't. पण आय रिमेंबर टेलिंग माय फादर, बाबा मला हे नाही करायचं आहे. बाबा मी फक्त एवढीच आहे का हो की मी 9 वाजता नोकरीत जाऊ आणि 6 वाजता घरी येऊ? बाबा ती सुखदा नाही आहे मी ते नाही आहे. ठीक आहे, मग तुला काय करायचं आहे? हे पहा, या प्रश्नाचं उत्तर मी अजून शोधते. मी हे 3 वर्ष आधी म्हणाली होती, पण बाबा मला हे नक्की नाही करायचं. आणि तेव्हा मला समजलं की नाही बेटा, 10 लोकांसारखे जर तुझे स्वप्न नाही आहेत ना, तर डोंट पुश युअर सेल्फ टू समथिंग दॅट यू आर नॉट मेंट. तुला माहिती आहे माझं काय, लाईक वेनेवर, आता हे तुला एक स्पर ऑफ इन्स्पिरेशन होतं ना, कुठून तरी असं वाटतंय, तर आय वॉन्ट टू हॅव दॅट स्ट्रॉंग रॅशनल बिहाइंड इट. आय एम दॅट पर्सन की कुठे ग्रंथामध्ये लिहिलंय का, कोणत्या महान व्यक्तीने सांगितलंय का, कुठे काय आहे. यू वॉन्ट टू गो टू द लेयर्स. आय वॉन्ट टू जस्टिफाईड फॉर माय सेल्फ. सी, बिकॉज मॉड्युलस ऑपरंडी आपली स्वतःच आपण डेव्हलप करतो. डेफिनेटली. है ना, तर ती आपण कशी करतो त्याच्यावरती सगळं काय डिपेंड असते. करेक्ट. सो हे जे तू म्हणालीस ना, मला हे नाही करायचं, काय करायचं माहिती नाही, पण हे नाही करायचं. वेदांतामध्ये त्याला खूप छान टर्म आहे, नेती नेती म्हणतात. यू नो व्हॉट्स नेती नेती? यू कॅन प्लीज हेल्प. सो लेट मी पुट इट इन इंग्लिश लाईक दिस, that maybe the entire point of learning is not to become something. Maybe the entire point of learning is to unbecome what you're not, so that eventually you get to be what you're meant to be. Yes. So that is what neti niti is. नेती नीतीमध्ये मला हे नको आहे, मला हे नाही करायचं. सो आफ्टर यू शेड एव्हरीथिंग, आता मला माहिती नाही आपलं पॉडकास्टची लेंथ किती होणार आहे, बट काही गोष्टी आहेत दत्तगुरूंच्या वगैरे ज्याच्यातून आय कुड अंडरस्टँड दिस. ओके, की हे नाही करायचं, हे नाही करायचं, मग शेवटी काय उरते? सत्व. That is something that is worth pursuing. कळतंय? सो वेन यू से दॅट, येस, इफ यू हॅव दॅट, तुला जर तो एक इन्स्पिरेशन, एक थॉट आहे, तसा आहे, तर त्यामागे एक रिझन आहे. आणि जर तुला एखादी गोष्ट माझं तर असंच आहे की हाऊ यू डू एनिथिंग इज हाऊ डू एव्हरीथिंग. तर एखादी गोष्ट जर करायची तर त्यामागच्या थोडा अभ्यास केला पाहिजे. सी,
मराठी. हम्म. मराठी भाषेचा खूप अभिमान आहे. मलाच नाही, ते उपस्थित जेवढे पण मराठी अमराठी आहेत त्यांना पण अभिमान असेल. हम्म. असणारच, असला पण पाहिजे. हम्म. अभिजात भाषा आहे. तर मला सांग, मराठी भाषेचा अभ्यास किती लोकांना आहे? खूप कमी लोकांना. खूप कमी लोकांना. वेन यू से दॅट मी त्या कमी लोकांमध्ये आहे, मी 9 to 5 रेसमध्ये नाही आहे, वेन आय फॉलो इन दॅट 1%, मग त्या 1% लोकांचे ट्रेड्स काय आहेत? हम्म. अभ्यास, हम्म. यू हॅव टू मनन, चिंतन, निधी ध्यासन, हम्म. या सगळ्या गोष्टी आत्मसात केल्या पाहिजेत. हम्म. म्हणजे आणि त्यानंतर दॅट्स हाव आय बिलीव्ह की तेव्हा अर्थ येतो प्रत्येक गोष्टीला. हम्म. त्या अर्थाला अर्थ असावा, नको तो नुसती नाणी. हम्म. अश्रूतून ही प्रीती बहावे, नको तो नुसते पाणी. हम्म. सो फाइंडिंग मीनिंग, फाइंडिंग पर्पज रादर हम्म. इज द एंटायर जर्नी अबाउट. मला वाटते की मी माझा पर्पज शोधलाय. ठीक आहे. nice. आणि मी असं कधीच म्हणणार नाही की आय एम फुलफिल्ड. सुखदा कधीच फुलफिल नाही होऊ शकत. हे मी एवढ्या क्लिअरली कॉन्फिडेंटली का सांगू शकते? ओके, सुखदा तोच जॉब करते जो तिला आवडतो. सुखदा शुड बी हॅपी. सुखदा शूट सुद्धा करते. सुखदा मॉडेल सुद्धा आहे. सुखदा इज अ पीपल्स पर्सन. डज दॅट डिफाईन सुखदा? सुखदाला फुल स्टॉप नाही. इनफॅक्ट इट्स डॉट 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 डॉट. आणि हे तेव्हापर्यंत असेल ज्या दिवशी आय एम गोइंग टू डाय एज अ डिवा. लाईक आपल्या अल्टिमेट परिक्रमामध्ये अक्षय, आय विल सी. I guess you are talking at the other side of it. No, there is I look at the other side. See, हेच मला म्हणायचं तुला. See, we live so much in a fantasy that I live my fantasy anyway. completely oversee the magnanimity of reality. कळतं You तुला मला काय feel so. म्हणायचं? Yeah, In exactly, my I feel opinion, so. that's something very different. Right now that I'm having my own podcast series, I'm living my dream. See? There is no full stop. But when you take charge of your life, when you know what you want to do too, I guess I'm living every day. So- And when on the hoardings, in the camera, to the world, or towards my Ai Baba, and towards me in the mirror, I'm living every day. So when I say that it's timber, 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 it's every day timber, timber, timber. सुखदा उद्या नवीन काहीतरी परत करणार. That's how it should be. नए नए So सपने that जो is बुन सके how उसी it जिंदगी is. को जिंदगी. That right? is how it is. That is how And it that is should how be. I've figured out what Nari series is for me. Nice. So rolling back to the first question that is Exactly, coming yeah. your way. तो म्हणजे असा आहे अनिकेत, I will repeat the question if audience would also understand in the better way, just like you do. So what is toxic masculinity versus evolved masculinity? Getting it simpler, where do you think men stand today and what's still holding them back? To be honest, that's a word salad. Okay, please go ahead. So we invent things. Okay. So when you say toxic masculinity, if it is toxic, it's not masculinity. Fair. Can you please look at the camera and say that again? Please. So when you say toxic masculinity, it's an oxymoron. If it is toxic, it cannot be masculinity. I'll give an example. सुंदरकांड ऐकलेस? Please go ahead. ओके, सुंदरकांड म्हणजे बेसिकली आपल्या हनुमान बाप्पांच्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या. ओके. तर त्याच्यामध्ये एक अशी ओळी आहे की मसक समान रूप कपिधरी, म्हणजे मच्छर एवढे छोटे झाले ते, आणि वाटिकेमध्ये आपल्या सीतामामा होत्या, त्यांना ह्यांचा निरोप घेऊन गेलेला रामजींचा, तर त्यांना ते लंकिनीला बायपास करायचं. लंकिनीचं NSA आपले अजित डोवाल इंडियाचे, तसे NSA नॅशनल सिक्युरिटी ॲडवायझर लंकिनी, त्यांना पण ओव्हर मच्छरच्या शेपमध्ये होते तरी पण पकडले गेले. त्यांनी त्यांचं हृदय परिवर्तन केलं आणि शेवटी जाऊन सीतामाला भेटले. आता ही इज इन दॅट सेम अवतार. ओके, छोटूसा अवतार, क्यूटसा, अँड ही इज टेलिंग सीतामा, हनुमानजी इज टेलिंग यू डोंट वरी, प्रभु श्री राम ने पूरा फौज बनाया है, लाइक एवरीबडी, यू डोंट वरी, दे विल कम एंड विल टेक यू फ्रॉम हियर. ऐसा से जस्ट लाइक डिंगा आकरे काइंड ऑफ. ओके, सीतामा इज लुकिंग एट दिस स्मॉल monkey and she is wondering, have you seen the size of these monsters here? And you mean to say Prabhu Shri Ram has made an army of monkeys like you to defend them? To win me? So that's when पर्वतासारखा त्यांनी त्यांचा धष्टपुष्ट अवतार केला, मेरू समान. ओके, मसक समान आणि मेरू समान त्यांनी त्यांचा पूर्ण अवतार केला, आणि तेव्हा त्यांनी त्यांचं खरं रूप दाखवलं. इकडनं काय शिकायला भेटते त्या मॅस्क्युलॅनिटी बद्दल? मॅस्क्युलॅनिटीची गरज आणि रिक्वायरमेंट नसल्याशिवाय त्याची ती पोर्ट्रे करायची काहीच गरज नाहीये. अँड इफ यू फील द नीड टू डिस्प्ले युअर मॅस्क्युलॅनिटी, दॅट्स अन इनसिक्युरिटी. एक्झॅक्टली माझं कॉन्व्हर्सेशन डिरेक्टली तिकडेच वळणार होतं. सी, दिस इज व्हेरी जेनेरिक. ऑडियन्स लिसन टू दिस व्हेरी केअरफुली. टू द गर्ल्स ऑल्सो, टू द विमेन ऑल्सो, टू द मेन ऑल्सो, टू बी मेन ऑल्सो. ओके,
This is a clear message to everybody. When you need to showcase yourself, when you need to show that I am there in the room, that is where you are insecure. Insecurity, true that. Get this thing very straight. If you are somebody, you'll be looked after, you'll be noticed, and you'll be valued. Not validated is a different question to talk about. The next thing that your word was evolved masculinity. Yes. Again, a word salad. If it is evolved, it is masculinity. If it is not, it is something like a toddler or something like that. See, I'll tell you one more oxymoron that you may relate to. Manipulative feminism. Oh, that's a very tea topic to talk. You get that. Now that's not truth. That is somewhere ki like you have to make a conversation in some direction. So that's Correct. when we use such words. Correct. So म्हणजे कसं आहे ना की मॅस्क्युलॅनिटी बद्दल आपण काय बोलणार? डेफिनेटली आय एम अ मॅन. ओके, आय हॅव दॅट वाय क्रोमोझोम, ऑल बायोलॉजिकली एव्हरीथिंग इज देयर. बट द थिंग इज त्याच्याबद्दल मी काय बोलणार ते एवढा मोठा लाईक गहन विषय आहे. मी तुला सांगू, स्वाभिमान. ओके, सी इनटँजिबल गोष्टींना आपण टँजिबल करून कसं छोट्या पॅकेट्समध्ये समजू शकतो. स्वाभिमान म्हटल्यानंतर सर्वात पहिलं तुझ्या डोळ्यासमोर कोण किंवा काय येतं? स्वाभिमान म्हटल्यानंतर मी आरशात दिसताना हसते. व्हेरी गुड. ओके, आता बघ, तू तुझ्या अवतीभवती किती लिटरेचर आहे तुझ्याकडे? तुझ्या अवतीभवती तुला समजायला किती गोष्टी आहेत तुझ्याकडे ज्या तू लिहिलेल्या नाही आहेस? तुझ्यासाठी कोणते? आता जसं तू मला मोजूही नाही शकत. नाही वॉट इज मोजण्याच्या मध्ये इन्फायनाईट आहेत की नाही आहेत? इनफायनाईट आहेत. जशा की माझ्या बाजूला मी म्हणजे आय एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दॅट. वेट सी, वी आर टॉकिंग एंटायरली अबाउट एक्सप्रेशन. मी जेव्हा स्वाभिमानाचा विचार करतो ना, आणि बघ ही इनटँजिबल गोष्ट आहे. आता एखाद्याने माझा अपमान केला, मला काय कुठे खरंच काहीच नाही झालं मटेरियलिस्टिकली, माझ्याकडे काहीच मला फरक नाही पडला, पण तरी पण कुठेतरी क्लिक्ड. मग स्वाभिमान आणि या सगळ्या गोष्टी म्हणजे नक्की काय? तर सी, यू नीड टू हॅव अ टॉवरिंग फिगर. ओके, माझ्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा स्वाभिमानाचा, माझ्या अंगावर काटा येतो लगेच. सो हे मला वाटतंय. ओके, आता मी त्यांच्याबद्दल वाचायला माझ्याकडे लिटरेचर आहे, माझ्याकडे पूर्ण इतिहास आहे की अशा अशा पोझिशनमध्ये त्यांनी काय केलेलं, जेव्हा ते या सिच्युएशनमध्ये कंडिशनमध्ये तेव्हा त्यांनी काय केलं, नारींच्या प्रती, फिमेलच्या प्रती त्यांच्या काय भावना होत्या, देशाच्या प्रती त्यांच्या काय भावना होत्या, कळतंय? तिकडनं स्वाभिमान का. एक थोडं हलका एक्झाम्पल देतो, आय कम बॅक टू दिस. एक थोडं हलका एक्झाम्पल देतो, वसई. आता तुला वसईबद्दल जर सांगायचंय कोणाला तर तू काय सांगशील? पहिले वसई किल्ला. व्हेरी गुड. विदाउट डाऊट. नेक्स्ट, मी वसई किल्ला. वसई बीच सांगशील, वसईचं कल्चर सांगशील, तिकडची लोक कशी आहेत, तिकडे कोणते कोणते समाज. पण मला जेव्हा कोणी हे विचारतं ना वसईत काय आहे, माझ्याकडे वसई किल्ला आहे, म्हणजे आवाज खाली. म्हणजे काय आहे ना, वसई बद्दल सांगण्यासाठी तू वसई बद्दलच्या गोष्टी सांगितल्या, होपिंग दॅट अदर पर्सन विल अंडरस्टँड व्हॉट यू मीन टू से. एक्झॅक्टली. कळतंय तुला? सेम गोज विथ मॅस्क्युलॅनिटी. ओके, तुला मॅस्क्युलॅनिटी जर समजायची असेल तर मी जर अशी समजावायला गेलो ना तर मी गोताच खाणार आहे. कारण का इकडे किती 36 इयर्स ऑन दिस प्लॅनेट, त्याच्या अगोदर माझ्या वाडवडिलांचे काय पुण्य असेल जी माझ्यात उतरले, तरी पण ते किती वर्षांपर्यंत जाणार आहे? एक्झॅक्टली. असं पण म्हणतात की आता हा मला आय फेस दिस की जेव्हा मी छत्रपतींबद्दल खूप लिटरेचर वाचाय 3-4 वर्ष झाली त्या गोष्टीला, जेव्हा मी वाचन चालू केलेलं. बाय द वे, टुडे आय गॉट माय फर्स्ट कॉपी ऑफ रणजित देसाईंचं श्रीमान योगी. वाचले मी, पण माय फर्स्ट कॉपी. सो ऑल द बेस्ट फॉर युअर गुड रीड. या, नाईस. तर सेम इफ यू गो लिटल बिट मोर बिहाइंड, सी जसा टाइम स्पॅन वाढतो ना, तुझ्याकडे लिटरेचर वाढते, तुझ्याकडे रेफरन्सेस वाढतात, तुझ्याकडे म्हणजे त्या गोष्टी वाढतात ज्याच्यातून तू शिकू शकतेस. प्रभू श्रीराम, इफ यू लुक ॲट हिज लाईफ, इफ यू लर्न फ्रॉम हिज लाईफ, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना, तुला आता प्रभू श्रीराम जेव्हा त्यांचा वियोग झाला, जेव्हा रावण घेऊन गेले, ही वॉज वीपिंग, ही वॉज क्राईंग. हाऊ इज दॅट मॅस्क्युलाइन? बट ही इज टर्म्ड ॲज मर्यादा पुरुषोत्तम. It is how you look is what I feel. That's what I mean to tell you. See, masculinity is not a trait. It's not a personality trait. It's not something that to be looked in at silos. It is an entire big picture. आजच्या दिवशी मी काहीतरी चुकीचं करतोय जे तू वाटते की मी एखाद्या बाईवर हात उचलला किंवा काय, ते तू पटकन मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ दिस. कारण आपण एक फ्रेम कव्हर करतो, आपण एंटायर पिक्चर नाही कव्हर करत. एक्झॅक्टली. अँड व्हेन वी टॉक अबाउट, मी तुला खरं सांगू ना, तू नारी आणि हे खरं आहे, दिस इज अ ट्रुथ. बट हे कसं आलंय ते मला तुला सांगायचा प्रयत्न आहे. सी, हाऊ वी अंडरस्टँड थिंग. आता मी तुला वसईचं एक्झाम्पल दिलं. आपण ना एखादी मोठी गोष्ट समजायसाठी त्याला सायलोस मध्ये ब्रेक करतो, अँड देन वी होप टू लुक ॲट द बिगर पिक्चर. ठीक आहे, मग ते आपण आपली विवेक बुद्धी किती आहे, आपण किती अवेअर आहोत, आणि त्या गोष्टीवरती प्रत्येकाचा एक माइंडसेट बनतो. पण जे आपला माइंड अँशियस असतो ना,
तेव्हा आपली गोष्ट सिद्ध करायला ही इज द माइंड. ओके, द माइंड इज लुकिंग ॲट द नियरेस्ट पॉसिबल सोल्युशन, द नियरेस्ट पॉसिबल क्लासिफिकेशन, अँड द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन इज मॅन वुमन. ओ माय गॉड, दॅट्स समथिंग दॅट वी मिस्ड ऑन. कळतंय तुला? ते समानता जी आहे ना, जी ऑलरेडी होती, जी एवढ्या वेळापासून चालत येते ऑलरेडी, कधी आपण त्या गोष्टीवर फोकस नाही केलं. रादर मीडिया म्हण किंवा यूथ म्हण किंवा जनरेशन्स म्हण, वी ओनली फोकस्ड ऑन समथिंग दॅट इज टॉपिक टू टॉक अबाउट. आपण म्हणतो ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस. मला वाटतं या सगळ्या गोष्टींमध्ये ना हाफ नॉलेज लोकांकडे आहे. मला एक सांग, तू आता हा एखादा तुला एक ड्रेस मटेरियल का काय घ्यायचं आहे, तू 10 जणांना किती लोकांना ड्यू डिलिजन्स विचारतेस, एवढ्या सगळ्या गोष्टी फक्त फॅब्रिक घेण्यासाठी, ठीक आहे. पण आता नारी पॉडकास्ट हा तुला आतमध्येच कळला होता ना की तुला करायचं, कोणाला तरी कन्सल्ट केलंस तू? नाही. See, that's how it is. There is known as something known as surface consciousness. Okay, this is where everybody has access to. Okay, आता आपण आता हा जो कॉन्टेंट बनवताय, उद्या लोक बघतील तेव्हा आपण आपला एक विचार आहे जो सांगायचा प्रयत्न करतोय, जेणेकरून त्यांचा जो विचार आहे तो थोडासा नवीन पद्धतीत पण मिळू हे शकेल. सगळं सरफेस कॉन्शियसनेस वरती होते. इफ यू गो टू डीपर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, तर त्यासाठी अगोदर आपल्याला हे समजणं खूप गरजेचं आहे की हाऊ डज इट ऑपरेट अँड हू ऑपरेट्स इट. नारी शक्ती, आय टेल यू, तुमच्या जिभेवरती सरस्वती रेंगाळते लिटरली. ओके, सो सरस्वती म्हणजे काय? मा शारदा. नमू शारदा मूळ चत्वारवाच्या, गमू पंथ आनंद या राघवाचा. मनाच्या श्लोकातला पहिल्या श्लोकातल्या शेवटच्या 2 वेळ येतात. ओके, नमू शारदा मूळ चत्वारवाच्या म्हणजे शारदा इज द गॉडेस, मा शारदा सरस्वती. ओके, नमू शारदा मूळ चत्वारवाच्या. सो भाषेचे 4 प्रकार आहेत, वाणीचे 4 प्रकार. ओके, पर्या, पश्चिंती, मध्यमा, वैखरी. वैखरी म्हणजे ही व्यक्तवाणी जी आपण बोलतोय, जी मी पण बोलतोय, त्याला पण ऐकू, ते सगळ्यांना ऐकू जाते, ही पर्या. मध्यमा, मी मनात काहीतरी बोलतोय, तुला ऐकू नाही जाते, पण तो एक आवाज आहे, एक वाणी आहे, एक वाणीचा प्रकार आहे. पश्चयंती, मी इकडे काहीतरी वाचतोय, ते मी मनातल्या मनात नाही बोलत आहे, मी वाचतोय पण माझ्या डोक्यात ते चालतंय, ठीक आहे. आणि पर्या, पर्या डज नॉट हॅव अ मॅनिफेस्टेड फॉर्म. ते, आणि तुला माहिती आहे ह्याची पॉवर कशी आहे? इफ वैखरी, व्यक्तवाणी इज टू द पॉवर 1, देन पर्या इज टू द पॉवर 16. कळते? म्हणजे ज्या गोष्टी आपण पर्यामध्ये करतो ना त्या खूप लवकर मॅनिफेस्ट होतात. सो दॅट्स द रिझन वाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव अ मॉड्युलस ऑपरंडी. तुला एखादा व्यक्ती आवडत नाही, ओके, अ फुलिश पर्सन विल हेट अ पर्सन हू ट्रायज टू करेक्ट देम. ओव्हरपॉवर करेक्ट देम. अ वाईज पर्सन विल ॲडमायर द पर्सन हू ट्राय टू करेक्ट देम. कुठे फरक पडतोय? कोणत्या वाणीमध्ये? विच कम्युनिकेशन? द पर्या कम्युनिकेशन. कळतंय तुला? बट वेन इट कम्स टू वैखरी, दिस इज व्हॉट यू आर ट्राइंग इन वैखरी. म्हणजे आपण एवढं, हा जो तू डिफरन्स बोलतेस ना की मेन अँड, इट इज ट्रू, बट ॲट व्हॉट लेवल? वाय आर वी सो मच की हा ती ना लाईक मॅनिप्युलेटिव्ह, हा बरोबर आईवरतीच गेले, तिची आई आईच भांडखोर, हा तो जुगार खेळतो, तर बाप पण असाच होता. वाय? बिकॉज तुला एक गोष्ट कळली पाहिजे की दॅट इज अ स्पेस वेर यू कॅन रिसाइड ऑर यू कॅन चूज टू स्टे. दॅट इज नॉट युअर फायनल डेस्टिनेशन. इट्स अपॉन यू. करेक्ट. कळतंय? आता आपण 4 लोकांमध्ये बसून वेगळं वावरू शकतो, पण आपण जर दोघे प्रायव्हेटमध्ये बसलो तर आपण वेगळ्या टॉपिक्सवरती बोलू शकतो. एक्झॅक्टली. यू गेट दॅट पॉइंट? एक्झॅक्टली. सो दॅट्स, हे जे तू नारी आणि हे जे म्हणतेस ना, हे टू बी ऑनेस्ट हे फक्त तुझे सरफेस कॉन्शियसनेसचे विषय आहेत. त्याच्यानंतर पाय नेचरने अपने को अलग नहीं बनाया. इफ यू लुक ॲट इट दॅट वे, we all have the similar kind of inclinations at different times. It's our choice where we choose to incline to. एक्झॅक्टली. Okay, for example, नेचरनी फक्त आपल्याला क्रोमोझोम मध्ये X आणि Y बदलून दिला. तो पण का दिला माहिती आहे? कारण का we had been given some purpose, and if for my purpose to fulfill that purpose, if I need a set of ovaries, I will be a woman. If my purpose is doing something like a hard work, I will have a set of muscles and I will be a man. नेचरने आपले में कोणत्या पॉईंटवरती डिफरन्शिएट केलं माहिती? आपल्या पर्पजच्या हिशोबाने. इट्स नॉट ऑन युअर सेक्स, युअर जेंडर, युअर, नो, इट्स जस्ट ऑन द पर्पज वाय यू आर हिअर ऑन दिस प्लॅनेट. आणि जर ती एक अंडरस्टँडिंग आली ना तर खूप लाईटर होऊन जाते जर्नी. दिस इज वॉट आय ऑलवेज बिलीव्ह इन. You read a lot of things, okay, and then you do not know which one should I be like, opting for. So always, whatever feels light, whatever takes you towards the light, follow that. And मग मला कदाचित वाटते का लाईक men and women are equal. मी तुला एक गोष्ट सांगू, सगळे मला याच्यानंतर प्रॉपर एक प्रतिसाद देतीलच की वाय.
की वाय डू यू वॉन्ट टू डू नारी सिरीज, कारण हे पण दुसऱ्या रँडम पॉडकास्ट सारखं असणार आहे जिकडे नॉर्मल पॉडकास्ट होतात. सी आय एम नॉट गोइंग टू बी इन द लाला वर्ल्ड की पॉडकास्ट तर एवढे सारे करतायत, शी द पीपल करतायत, लोक आज पर्सनल पॉडकास्ट सुद्धा करतायत. मला माझ्या ऑडियन्सला हे नक्कीच सांगायचं आहे दॅट आय वॉन्ट टू ड्रिल दिस थिंग इन युअर हेड, लाईक ही इज बीन कंटिन्युअसली बंबार्डिंग ऑन वन थिंग, अँड वॉट इज दॅट वन थिंग? वी आर इक्वल. Nari doesn't define just as Nari. Exactly. Nari is a mixture. Nari is a emotion, and Nari is a feeling of both. And Nari is a feeling of acceptance. Nothing to be talked or to be felt as men are above, women are down, women are above, men are down. I guess तो समान भाव आहे आणि तो जेवढा लवकर या प्लॅटफॉर्मनुसार मी पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहे to break the stigmas, to talk about the stereotypes that we follow. And I put it in the universe. This Nari series is a big bang again to the universe. And I guess, Aniket, you have very well answered what that masculine power is and how does that with time evoke more masculinity, which is maybe not or maybe. I guess let's leave that to our audience. But definitely you tried, making that justice, that sense to my question. Thank you so much. I really... And I'm glad that because sometime back you said Sukhada is never satisfied. So I'm glad I could. Okay, so can we jump to the second question? Definitely, yeah. Second question is, audience, I hope your ears are towards your speakers, the earpods that you have put on. Aniket Salvi, here for your second question. As someone, okay, Okay. As someone who thrives in fitness and media, do you think this pressure to look the part all the time, how do you deal with it? I mean, do you feel the pressure of the media, of the fitness? How does it go? I am liking the question that is being thrown. The man is already like जो this. सुरुवात विसरला तो संपला. Definitely. Okay. तर some basic things that you need to understand. You know what's capitalism, right? Of course. We live in a capitalist world. So what does capitalism say? You are insignificant, you are lacking something, you are not enough. This product, it will do everything. Change your life. Yeah, this product will change your life, okay? What does spirituality say? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा बिकनों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर. एक सेकेंड, ऐसे कैसे हो गया? So what Purans and what everything means to say is, Granthas. you're not, if you are feeling insignificant, if you're not enough, if whatever your problem is, your solution is within yourself. मग capitalism thrive कसं करणार? Okay? Yeah. So when you say about fitness and media, see, understand one thing. There is a portion of it. It's not whole. Nothing is a whole. Okay? It's a portion of it. So if you want to sell something, you need to first make that other person feel insignificant. आणि बघा किती निर्लज्ज आहेत, किती निर्लज्ज आहेत. मध्यंतरी ब्लॅक लाईव्स मॅटर जेव्हा ट्रेंड होत होतं ना, तेव्हा इफ यू नो अ लॉट ऑफ, who better than me can know it? In and out, day and night, I do social media. a lot of fairness cream industry changed their marketing names. Fair and campaign. Lovely changed to the another name. You see, that's why it's a small portion. They might show that they're mammoth, but hey, they're very insignificant when it comes to. So if you understand that, look the part. तो look the part चा concept सांगायसाठी मी explain केलं. When I talk about fitness, you know what is basic fitness? तुला झोप येते, तुझं जेवण पचतं, तुला झोप येते, तुझे सकाळचे प्रातःविधी तू बरोबर उरकतेस. दिस इज फिटनेस. दॅट्स इट. फिटनेस इज नॉट अ शेप. करेक्ट. फिटनेस इज म्हणजे हा जो स्टिग्मा आहे ना, एन्ड्युरन्स आणि या सगळ्या गोष्टी, फिटनेस इज नॉट दॅट. If you have it, well and good. But if you don't have it, does not mean you're anywhere less than anybody. You're lacking. It does not mean that. A protein. Exactly. What do we say? It's not a vitamin. It's not a protein that you're lacking with. I guess that comes under the food that you eat. And one more thing. The thoughts that you carry. One more thing I'll tell you. When you say look the part, okay? मी तुला खरं सांगू, तू मला 7-8 वर्षांपासून ओळखतेस. तुला माझा तो फेस पण माहिती असेल जेव्हा आय वॉज जस्ट लाईक बिंग मी. तेव्हा पण मीच होता, आता पण मीच आहे. फक्त माझा अपीयरन्स थोडासा चेंज झाला. बट आय विल टेल यू रिअली वन थिंग. आज पण when I enter a room, like this is the most acceptable kind of a format that I am in right now. What is this? People who love you, people who uplift you, but when, love you every day. अनुभव मात्र परब्रह्म
हे बोलणं वेगळी गोष्ट आहे आणि ते अनुभवातून शिकणं वेगळी गोष्ट आहे. ओके. त्यासाठी यू हॅव टू पुट युअरसेल्फ टू द टेस्ट. आता मी स्वतःहून करत नव्हतो, मी एवढा हुशार पण नाही आहे किंवा एवढं वाईस पण नाही की मी स्वतःहून नाही, हे माझ्यावर होत होतं आणि मी फक्त ऑब्झर्व करतोय. ओके. सो व्हेन आई यूज्ड टू वॉक इन अ रूम विथ ऑल दैट लंबे बाल एंड ऑल्सो, पहली बात तो पब्लिक को और मेरे कपड़े, यू नो राइट, माझा कॉन्टेंट आहे एवढा त्या फेसचा. पीपल फर्स्ट ग्लान्स मध्ये दे विल बी लाइक कौन है ये, क्या, लाइक यू गेट दैट, समथिंग लाइक दैट. But once you get to know a person, so what is more important? Once you get to know a person, even if हा माझ्या बरोबरचा एक्सपिरियन्स सांगतो, when I meet a lot of people and when I see their face tattoos and things like that, and I get a certain aura about that person की मला ह्याच्याबरोबर कसं मला ऑपरेट करायचं, मला कसं बिहेव करायचं ह्याच्याबरोबर. But when I get to know that person, such a sweet person, dude. You get that? So कोणी ते कधी एवढं परखलंच नसतं रे. it's not, see, whenever looking the part, okay, I want to answer this one, it's very important. Looking the part, it's never about the other person. It's not about how you make them feel. No, it's about how you feel about yourself. So if you are comfortable under your own skin, you're looking the part, bro. I would like to, sorry to cut you. Sorry. And if people are not accepting you, it's good for you. So much effort, energy, everything saved. I don't have to impress them anymore. Come on, उन्होंने ही अपना जगह ले लिया, तो मेरा रास्ता तो खुल गया ना भाई. My way is good to go. I don't have to waste my time, waste all the thing over there because they already made their decision. They are so much concerned about my appearance that they don't care what kind of a person am I. Then hey, thank you so much. You made the journey easier. Definitely. Mala, I want to answer this in a little deeper way. When we say, how do you stand out? You wear good clothes. You talk fancy in front of people. You know where this conversation is going. That is the reason you're laughing. You no, know. Why? You definitely know it. I'm smiling. That's great, but I will Because I have definitely a join the camera. trail. I'll join the dots where Okay. this is going to. Definitely how you look or how you talk, that matters a lot. We all go through that depressive phases of our life where I would not name it as a journey. Jikde you lost yourself. Okay? That's for me too. We all lose ourselves at a point. We do. But we all find That's where ourselves. we find ourselves. Yeah. That is where we find ourselves. मला असं वाटते appearance definitely matters. The way you look definitely matters, but not in front of the world, towards you. आज जर मी एक स्पॅगेटी टॉप घालून शॉर्ट्स मध्ये पण इंटरव्ह्यू घेते, ओके, अँड इफ आय फील आय एम ब्युटिफुल, आय एम ब्युटिफुल. Beautifully. I really like that thought. बिकॉज दॅट इज हाऊ द ऑडियन्स नीड्स टू अंडरस्टँड. मला वाटते की हे जे जेनझीज आहेत, ओके, दे आर मोर टू द वर्ल्ड अँड लेस टू इनसाइड. आणि दॅट फिअर्स माय हार्ट आउट बिकॉज आफ्टर 10 years डाऊन द लाईन आय एम गोइंग टू हॅव माय ओन डॉटर. ओके, मला तिला निश्चित हे गोष्ट सांगायची की बाबू की आपण आतमधून जो प्रकाश लख्ख बाहेर सोडतो ना, ती आपली पर्सनॅलिटी, ते आपलं सौंदर्य आहे. आय वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड दॅट द इनर लाईट दॅट यू फील, द इनर कॉन्फिडन्स दॅट यू फील That is more इज द important. शॅडो दॅट यू क्रिएट अँड दॅट इज हू यू आर. रादर देन I like that. I That like is how that. it Yeah. is. मला माझी आई नेहमी म्हणायची की तुझी नेहमी ना कोणीच साथ देणार नाही याची चिमू. ज्या स्पष्ट वाचेची तू आहेस, ठीक आहे, लोकांना फारसं खरं बोलायला आवडत नाही किंवा खरं ऐकायला आवडत नाही. किंवा कधी कधी तू असं बोलतेस की आणि प्रॉब्लेम जेव्हा होतो जेव्हा आपण खऱ्याशिवाय काय बोलतच नाही, एक्झॅक्टली तेव्हा प्रॉब्लेम. एक्झॅक्टली. दॅट्स व्हॉट आय एम फेसिंग. तर तेव्हा मला आठवतं आम्ही नागपूरला होतो आणि आम्ही बगीच्यात राऊंड मारत होतो आणि मी आईबरोबर होती. अजूनही मला तो क्षण आठवतो, असा डोळ्यापुढे एकदम व्हिज्युअलाइज झालेला. चिमू, ही सावली आहे ना, ही तुझ्याबरोबर नेहमी राहणार आहे, मी सुद्धा राहणार नाही. आणि अजून पण म्हणजे माझ्या कंठाशी एकदम अश्रू आलेत. तेव्हा मला बहुतेक त्याचा डेप्थ नाही समजला. कंठ भरून येतो, डोळ्यात अश्रू येतात. तर इथपर्यंत मला जे जाणवलं ना, हळूहळू सायलोजमध्ये जेव्हा मी अनुभवांनी ते ब्रेक केलं तेव्हा समजलं आई यू वर राईट. पण मी माझा जो विदिन एनर्जी माझी जी आहे, मी जी विदिन पासून आहे, ती आजही मी स्टेजवर तीच आहे, मी कॅमेरासमोर पण तीच आहे आणि आज इथून हा सेट पॅकअप झाल्यानंतर सुद्धा ती सुखद राहणार आहे. आणि खरं सांगू, दॅट इज समथिंग वर्थ प्रोटेक्टिंग व्हेन यू टॉक ऑफ मॅस्क्युलॅनिटी. येस, मेन मॅस्क्युलॅनिटी इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग. येस, प्रोटेक्टिंग व्हॉट मॅटर्स टू यू, युअर फॅमिली, युअर कॅरेक्टर. ओके, सो दॅट थिंग जे तुझ्या आतमध्ये आहे ना, दॅट इज वर्थ प्रोटेक्टिंग. अँड दॅट व्हॉट आय That बिलीव्ह is इज look- आन्सर टू युअर क्वेश्चन व्हॉट Yes. मॅस्क्युलॅनिटी इज येस, प्रोटेक्टिंग व्हॉट मॅटर्स टू यू. yes. Yeah. And that is what always sets you apart, looks apart, if that is termed in the right way. It's more or less you're doing your part.
Exactly. That's it. I don't want to focus on the other roles or the other responsibilities. Rather, I focus within and I can work within. Amazing, Aniket. मला असं वाटते की तू actually stand apart केलास when you answered that question for me. Definitely ते satisfactory म्हणण्यापेक्षा logically खूप अंडरस्टँडिंग होतं. मी समजू शकले बिकॉज तू ही पण बाजू माझी समजून घे की एवढ्या जवळून एका पुरुषाचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऐकणं इन नारी सिरीज. This is also a learning for me because no men want to really sit and have this kind of conversation. True. बहुतेक असं असू शकतं किंवा बहुतेक असं असू शकतं की मी कधी तेवढा वेळ किंवा ते थॉट प्रोसेस दिलं नाही मी सांगू जे मला आता काय मी वाटतं? नारी सिरीज थ्रू देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि हा माझा प्रयत्न आहे बिकॉज मी जर पुरुषांना जाणू नाही शकली तर माझ्यासाठी खूप सोपं आहे ना रे जजमेंट पास करणं की पुरुष कधी समजून नाही घेऊ शकत. तर बहुतेक हे जे 40 मिनिटं आणि जी माझी टीम सुद्धा हसते आहे कॅमेरामध्ये बघून त्यांना सुद्धा तर आय डेफिनेटली वॉन्ट टू इन्व्हेस्ट दिस काइंड ऑफ टाइम टू वाय नारी सिरीज. ऑल थँक्स टू नारी सिरीज की युनिवर्स यू गाईज यू आर हेल्पिंग मी आउट अँड दिस इज हाऊ इट इज रोलिंग. Towards that you had something to say, then we can move forward to my next तू question. म्हणालीस ना, मला असं वाटतं ना की पुरुष नाही बोलू शकत जास्त. आय डोंट नो बट ते आहे. आता कितीतरी गोष्टी आहेत. सी मी बोलणं ना पब्लिक स्पीकिंग, आता तू BMM वगैरे केलंयस सो यू हॅव थोडा सराव आहे. मी पब्लिक स्पीकिंग शिकलोय, स्वतःहून शिकलोय. जसं इलॉन मस्क रॉकेट सायन्स शिकलाय, तो एरोस्पेस इंजिनियर नाहीये, तो रॉकेट सायन्स शिकून त्यांनी आणि तो स्वतःच्या बळावर शिकलाय. तशी मी पब्लिक स्पीकिंग शिकलोय आणि त्याचा फर्स्ट मला अनुभव कधी आला माहिती आहे, ऑडिशनच्या टायमाला विरारला होतो आपण, तेव्हा देशमुख मॅम होत्या आणि मी बाहेर आहे ना, आय डोंट नो वाय मला भीती वाटते, मला ते जमत नाहीये, मी रट्टा मारतो आणि मला हे काय आहे. भाग मिल्खा बघितलायस, त्याच्यामध्ये तो लहान असतो मिल्खा सिंग आणि तो कोणाला तरी धावताना बघतो आणि तो रेतीवरती ना, तो मला तो सीन आठवतो आणि मला मी जेव्हा ते रिलेट होते, मला लाईक काहीतरी आहे इकडे माझं, आय नीड टू फिगर दिस आउट. सो देयर इज अ थिंग आय थिंक इन दॅट बुक मॉन्क, द मॉन्क सोल्ड हिज फरारी, नाही तो जय शेट्टी, मॉन्क सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा, त्याच्यामध्ये कदाचित ती एक लाईन आहे की इफ यू वॉन्ट टू गेट वर्ल्ड क्लास ॲट एनिथिंग यू हॅव टू गिव्ह 10,000 hours ऑफ प्रॅक्टिस टू इट. ओके, आता मला खरंच सांग, जर मला एक प्रोफेशनल स्पीकर किंवा वर्ल्ड क्लास स्पीकर जर मला व्हायचं आहे तर मला 10,000 hours कोणता प्लॅटफॉर्म देणार आहे? कोणताच नाही. मी शोधून काढला, फेसबुक लाईव्ह, इंस्टाग्राम लाईव्ह. तू मला कशी ओळखतेस? तू तिकडनंच तर ओळखतेस मला. तर नाही, मी तुला तिकडून नाही ओळखत. म्हणजे तिकडनं आपली ओळख वाढली असेल डेफिनेटली, आपण स्टेजवरती भेटलो, दॅट्स देअर. तुझं इंट्रोडक्शन आमच्या टीमला किंवा मला जे मिळालं ते खूप वेगळं होतं. अनिकेत इज समबडी हु इज गोइंग टू हेल्प यू डू बेटर इन युअर फॅशन शो, who is maybe always going to judge you to do better. These were the words that were being told to us. Okay. So that was the introduction. आणि जेव्हा तू आलास, जेव्हा तू आम्हाला ऑब्झर्व केलंस, इनफॅक्ट मला जेव्हा तू म्हणालास, तुला लक्षात आहे की नाही मला माहित नाही, पण मी सुरुवात नाही विसरली. जेव्हा मी मिस पर्सनॅलिटीसाठी तुझ्यासमोर वॉक करत होते, माझ्या लक्षात आहे, सुखदा तू खूप छान वॉक करतेस, तू खूप छान हसतेस, पण तुझी ही स्माइल आहे ना गाइज, ये स्माइल है ना, ये स्माइल मत जाने देना. That is what matters the most. Orange t-shirt, I remember. Front आलेली. So anyways, मला काय सांगायचं होतं की men cannot express, but that does not mean they can never express. Oh my God. शिकलो ना, मला गरज Please repeat this line. Please repeat this line. Men, there is this vibe, there is this commotion around की पुरुषांना बोलता येत नाही. आणि ते खरं आहे, कारण की मी माझ्या अनुभवातून सांगतो. लाईक मी हाऊ ओल्ड वॉज आय 24 जेव्हा मी ऍक्च्युअली पब्लिक स्पीकिंग वगैरे या सगळ्या क्षेत्रामध्ये येण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा प्रयत्न काय नाही, यू ट्राय इज नथिंग. तुला निर्णय घ्यावा लागतो. पण मी शिकलो ना, आजच्या डेटला मी शिकलो ना. सो दॅट्स व्हॉट आय मीन टू से की लाईक सी nothing is final and fear is not fatal. So you need to overcome that thing. If you realize something, and that's what defines you. If you realize that this is something that I cannot do, then then this is something that I should be doing. Right. Last question. Yes. So the last question towards an Nari series, and definitely the setting the stage on fire is Nari series is about being raw, being unfiltered, and the conversations that we had were very raw.
So, what's that one thing men wish women understood better about them? Wow. आम्हाला पण तर तुम्ही ॲज अ मेन, ओके, ॲज माय फ्रेंड, ॲज माय गेस्ट, गिव्ह अस ऑल्सो अ चान्स टू अंडरस्टँड यॉल. अँड वॉट इज दॅट वन मेसेज वाया नारी सिरीज दॅट यू वॉन्ट फिमेल्स टू अंडरस्टँड? एक आपलं हिंदी युनिव्हर्सिटीमध्येच ना एक पुस्तक माझ्या हाती आलेलं आणि ते पुस्तक एवढं गबाळलेल्या स्थितीत होतं ना सुखदा खरंच, की त्याच्यामध्ये बुकवर्म्स होते आणि त्याची पानं ऑरेंज येल्लो झालेली, पण ते पुस्तक होतं कशावरती मग त्या वेदांतावरती. ओके. आणि ते मला वाचायचं होतं म्हणून मी ते वाचत होतो आणि म्हणजे होते छोटूसं होतं. आपण तर आता मोठी मोठी पुस्तकं वाचायला आपली तेवढे ॲपेटाईट झाले, पण छोटंसं पुस्तक होतं, पण तो टॉपिक खूप रेलेव्हंट होता. त्याच्यात मी एक एक्सपर्ट वाचलेला. व्हॉट इट सेड यू नो, की एखादा पुरुष जर त्यांनी कधीच कोणत्या देवाचं नाव घेतलं नाही, कधीच कोणत्या वेदांचं पठण केलं नाही, कधी कोणत्या वेदाच्या थ्रू पण काहीच नाही केलं या इन्क्लिनेशन टू स्पिरिच्युअलिटी लर्निंग आणि हे नाही केलं, पण जर त्यांनी एका बाईला समजून घेतलं, त्याच्या आईला म्हण, त्याच्या बायकोला म्हण, तरी पण त्याला 4 वेदांचं ज्ञान हे झालेलं आहे, आकलन झालेलं आहे. 4ही वेदांचं ज्ञान आकलन झालेलं आहे असं तू समजू शकतेस. ओके. आणि हे एका कोणत्या तरी लेजिट पुस्तकामध्ये, कारण का त्याच्यामध्ये मला बऱ्याचशा गोष्टी कळल्या आपल्या वेदांबद्दल आणि म्हणून मला ते वाटते की हा योग्य असावं आहे. बरोबर चुकीचं नाही, पण योग्य असावं. नाउ लुक एट दिस. देर इज ऑलवेज दी आन्सर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके. काय म्हणाले की 4ही वेदांचं ज्ञान एका स्त्रीमध्ये असते. ओके. तर 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हे सगळे 4 जे वेद आहेत, मला खरंच एक सांग, isn't that an untapped potential? Correct. Okay. It is what you could say ki it is a potential thing, but when will that culminate? When somebody actually reads it. Correct. See, the point of knowledge is not knowledge. The point of knowledge is action. Correct. Okay. So stree, definitely always grateful. I'm always grateful. Okay. But you should also understand की इट्स अ बॅलन्स. ओके. आणि बघ, मी आता हा थोडा एक ओव्हर दिला सो दॅट व्हॉट आय से नेक्स्ट ते थोडं जास्त बाधक नाही वाटलं पाहिजे. एक एक्झाम्पल देतो, मे बी दॅट वे इट वुड बी इझियर फॉर यू टू अंडरस्टँड. कुत्रा असतो ना, आपण कुत्र्याला प्रेम करतो, त्याला खायला देतो, वॉर्म ठेवतो, थंडीपासून घरी आणतो, काळजी घेतो त्याची. कुत्र्याला काय वाटते माहिती आहे, एवढी माझी काळजी घेतो, मला खायला देतो, सगळं काय करतो माझ्यासाठी, हाच देव आहे. जर देव कोण आहे तर हाच आहे. मांजर, आपण मांजरीला घरी आणतो, तिला दूध देतो, काळजी घेतो, वॉर्म ठेवतो. मांजरीला काय वाटतं माहिती आहे, एवढं सगळं काय करतो माझ्यासाठी, मीच देव आहे. कळतं तुला डायलॉग? ओके. तर हाच फरक, आणि हा पुरुष आणि बाईचा फरक नाहीये. ओके. हा तुझ्या पोझिशनिंगचा फरक आहे, तुझ्या आयडेंटिटीचा फरक आहे. करेक्ट. व्हॉट डू यू आयडेंटिफाय युअरसेल्फ ॲज? यू आयडेंटिफाय युअरसेल्फ ॲज अ कॅट ऑर यू आयडेंटिफाय युअरसेल्फ ॲज अ डॉग? ओके. तर मला हेच सांगायचं आहे की एखादा जर आपल्यासाठी प्रेमाने एखादी गोष्ट करतोय तर डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. फर्स्टली तो बी ग्रेटफुल फॉर इट. बी ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट. आणि एक एक्झाम्पल देतो. समबडी रेफर्ड मी फॉर सम वर्क अँड आय कॉल दॅट पर्सन, आय थँक दॅट पर्सन. अँड यू नो वाय आय ॲक्च्युली थँक दॅट पर्सन फॉर? बिकॉज जेव्हा तो कदाचित तो जेव्हा विषय चालला असेल का आता हे असं असं होणार आहे तर एक जण लागणार आहे, तेव्हा तू आठवलास. एक्झॅक्टली. फॉर इन्व्हेस्टिंग दॅट थॉट इन मी. माझ्याबद्दल विचार करण्यासाठी मी थँक. सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेल दिस टू ऑल द नारीज आउट देअर की तुमच्यावरती प्रेम करणारे आणि खूप लोक आहेत आजूबाजूला, ते एक्सप्रेस करा. म्हणजे यु नो वॉट, ॲटलिस्ट एक्सप्रेस नाही केलं तरी पण ते तुमच्या बिहेवियरमधून येतेच, पण ॲटलिस्ट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. बिकॉज यू नेवर नो वेअर दॅट अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. वाय इज ही मेकिंग यू फील द वे दॅट ही इज मेकिंग यू फील. सो डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. कारण का हे होते, वेन यू आयडेंटिफाय युअरसेल्फ एज अ कॅट पर्सन, ये जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा. बट वॉट यू आर कम्प्लिटली मिसिंग आउट ऑन इज, आपण अमरपट्टा नाही घेऊन आलोय. ओके. एक एक्झाम्पल देतो तुला. सी, अँड दिस इज आपल्याला जाणवत नाही की कितपर्यंत आपण एखाद्याला पुश करू शकतो. असं म्हणतात ना की एवढं नको मारू एखाद्या जागेवरती की ती जागा सुन्न पडेल. करेक्ट. आणि हे मला ॲक्च्युली नारींना सांगायचं आहे.
त्या लेवलपर्यंत पुश नका करू. सी वेर आय एम कमिंग फ्रॉम इज, आपण आता बघतोय ते एक्झाम्पल्स की लाईक वुमेन हॅरेसमेंटने अँड पुरुषांनी आत्महत्या केली. बेसिक किती एक्झाम्पल किती सिम्पल आहे. जर आपण स्टार्टिंगला जे बोललेलो सरफेस कॉन्शियस किती सिम्पल आहे की मी त्या एक्झाम्पलवरून एखाद्या वुमेनला हू सिटिंग राईट नेक्स्ट टू मी जज करू. ओके, मगाशी जो एक तू बोललीस जो की इकडचे पण लोक हसतायत, पटकन जज करू शकतो ना की अरे किती डॉमिनेटिंग आहे, काय आहे काय नाही आहे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आयडेंटिटी. वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देअर. ओके, तुझी आयडेंटिटी तुला माहिती असली पाहिजे की तू कोण आहेस, तू जे करतेस ते का करतेस, तुझं पर्पज काय आहे. या सगळ्या गोष्टी जर तुला खूप क्लिअरली माहिती असतील ना, तर आय बेट ऑन दिस, तू समोरच्या व्यक्तीला कधीही इल ट्रीट करू शकत नाहीस. ओके, कळतंय. सो दिस इज I want, see, when I talk of women being desires, women have desires. मेरे को नहीं चाहिए यार सोने का चेन, मेरे को नहीं चाहिए हल्दी वो डायमंड रिंग, मेरे को नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी. मी समाधानी आहे. पुरुष असतात समाधानी. ओके, बट ओके okay. ओके This is a hot tea to talk about. ओके बट बाई ओके, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. आणि सी असं वाटतं की पुरुष कंजूस आहेत किंवा ते अफोर्ड नाही करू शकत. नो, इट्स नॉट दॅट. अंडरस्टँड दिस थिंग. The word desire, I, DESIRES, the word I sits right in the middle of desire. Okay, so when you desire for something, it is very important. तुला आता एक पीस ऑफ क्लॉथ घ्यायचा, केवढा ड्यू डिलिजन्स करतेस तू. हा शिफॉन आहे, हा टॉय आहे, आमकाय तमकाय, मला हा कलर नको, हे नको, किती करतेस ड्यू डिलिजन्स. तो आय जो आहे ना डिझायर मधला, द आय दॅट सिट्स इनसाइड, एकदा तो ड्यू डिलिजन्स तिकडे केला पाहिजे आपण. आणि मला नारींना सांगायचं आहे, हट्ट तुम्ही करा, तुमचे हट्ट पुरवायला आवडतं पुरुषांना. I tell you there is nothing in this world that I won't do for my mother. Okay. असे कोणतीच गोष्ट नाही की तिला पाहिजे आणि मी नाही केली. मी का करतोय हे सगळं, कारण का मला माहिती आहे त्यांनी कोणते कष्ट करून मला कसं शिकवलंय, कसं वाढवलंय. युक्रेनचा माझा जो इंजिनिअरिंगचा कॉस्ट होता, कसं सगळं माहिती आहे मला. देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दॅट आय वोंट डू फॉर हर, बट आय वॉन्ट हर टू रिअलाइज ऑल्सो, अँड ॲट द सेम टाइम आय वॉन्ट ऑल दी अदर नारीज टू रिअलाइज ऑल्सो. प्लीज गेट टू नो युअर सेल्फ फर्स्ट. See, my question to you let me just would complete be, it. Let me just complete no, this. but then I'll forget the question. I cannot let you continue. Okay. Please wait. The question would be, do you know what do you want? I know what I need. Do you know what you want? I answered a question. I know what I need. Need See, is not, no, that again falls under desire, right? The question want is a desire only. No. How? That is where the balance of feminine energy and the masculine energy comes in the picture. Okay, I get a, मला कळते पुराणातून कुठे येतेस तू. Exactly. जेव्हा तू मला पार्वतीने strongly सांगितलं हे शिवांना की म्हणतोय, तुला याची गरज नाही, पण तुझ्या Right. प्रजेला गरज आहे याची. Right. एक्झॅक्टली, बट वेअर डिड शी कम फ्रॉम. हे बघ, मला पुराणातलं जर तेवढं ज्ञान नाहीये. ओके, पुराणातली लेट मी एक्सप्लेन यू इन द राईटर वे. ओके, जेव्हा तू म्हणतोस ना डिझायर मधला आय, किंवा यू गाईज लव टू फुलफिल यू नो द मदर expectations that she carries, or the sister gift expectations that she has, it is not about you guys satisfying. It is about we aim for something and we want to reach there. It is not about, हे बघ, मी स्वप्न बघण्याची अवकाश ठेवते ना, तर मी पूर्ण करण्याची. आता तू मी म्हणतेस ना, तुझ्याबद्दल म्हणतेस. आय एम टॉकिंग अबाउट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी. ओके, दिस इज अ जस्टिफिकेशन और एन आन्सर टू द आय. दॅट इज वेअर आय वॉज केअरफुली लिसनिंग टू यू. राईट, जेव्हा तू आय म्हणतोस ना, तेव्हा दॅट आय ऑल्सो स्टँड्स फॉर आय एम कॉन्फिडंट अँड आय कॅन टेक केअर. आय कॅन डू इट, बट आय कॅन ऑल्सो डू इट फॉर यू. आय कॅन ड्रीम, आय कॅन ऑल्सो ड्रीम फॉर यू. सो द पर्स्पेक्टिव्ह रिमेन्स डिफरंट, बट द ओपिनियन रिमेन्स द सेम. नो, मी तुला सांगतो कसं आहे. पर्स्पेक्टिव्ह चेंजेस, जेवढ्या व्यक्ती तेवढ्या वल्ली, व्यक्ती तेवढ्या प्रवृत्ती. सांगतो तुला कसं. ऐक ना, ओके, तू बरोबर बोलीस, मला एक्झॅक्टली कळलं तू काय म्हणालीस, पण तू यू केम फ्रॉम योर पर्स्पेक्टिव्ह. मला काय सांगायचं, एक्झॅक्टली. राईट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट योर नाही, पर्स्पेक्टिव्ह. आय एम टॉकिंग फ्रॉम अ नारी पर्स्पेक्टिव्ह. बघ, ऐक आता जर पार्वती मम्मा इज टेलिंग शिवा दॅट यू डोंट नीड इट, बट योर प्रजा नीड्स इट, फॉर देम यू हॅव टू प्रोव्हाइड. अंडरस्टूड? ओके, वॉज शी selfish or was she selfless? I don't know the Granthas and Puranas Okay, at fine. that level Okay, fine. that I Forget can it. answer that. Forget it. Forget the Granthas and Puranas. Forget it. I get this a lot. कारण का जेव्हा मी थोडेसे कोट्स आणि हे रिसाइट करून सांगतो तेव्हा लाईक आय डोंट नो दिस, लेट्स टॉक ऑन ग्राउंड रियालिटी. ओके, द आय विच यू स्पोक अबाउट, The desired I. द डिझायर मधला जो आय आहे, तू कसं म्हणालीस, आय एम कॉन्फिडंट, आय एम ऑल्सो दिस, आय एम ऑल्सो दॅट. वेन यू सेड दॅट it's not me or us satisfying you, but it's you who is aiming for us to hit somewhere.
Where is that coming from? Is it coming from a selfish you or a selfless you? Why selfish? Exactly. So Why selfish? Exactly. If it's not selfish, right? It's coming from a selfless See, you. we are being taught to be selfless. As women, we are taught. एक मिनिट पहिले तुला तुझ्या घराचा विचार करायचा हा आहे. तुझा आय खूप क्लिअर आहे सुखदा. मी ऑडियन्स बद्दल सांगते. कळलं मी तुम्हाला? ऑडियन्सच्याच पर्स्पेक्टिव्हनी बोलते. आय ऑल्सो टेक 3 perspectives when I am thinking of talking at the podcast, right? Exactly, It is the yeah. guest, it is the host, it is the audience, Exactly. right? So when you talk about the 3 perspectives, imagine me being in your audience right now, okay? जेव्हा तू हे म्हणतोयस 90% female are going to feel this is crap. Okay? Exactly on what? Yeah. I'm just okay. Like be little patient so that I can explain myself well to you. Okay. Okay. जेव्हा तू मला हे म्हणतोयस की मी आय पहिले आणला किंवा मी माझा बाण सोडला, राईट? तो आय आहे ना, आम्हाला कधी शिकवलाच नव्हता, कधीच शिकवला नव्हता. आम्हाला हे शिकवलं होतं की तुम्हाला सर्टन एटिकेट्स फॉलो करायचे आहेत आणि तुम्हाला सर्टन गोष्टी फॉलो करायच्या आहेत. मग how do you think it was different in our case? मी हे म्हणतच नाही की पुरुषांच्या केसमध्ये डिफरंट आहे. मी फक्त डिझायर्ड मधला आय जस्टिफाय करते. दिस इज नॉट अबाउट अ मेल और अ फिमेल, इट इज अबाउट अ जेंडर एज अ होल. Okay, if you type in Google, don't show me an elephant, what is the first thing it will show you? But I will not type that. Why should I type that? See, I'm trying. You gave me your perspective, I gave mine. ऐक ना. So when what happens, I completely understood. जेव्हा तुला शिकवलेलंच नाही की तुला सेल्फलेसच व्हायचंय. So that's exactly. अजूनही पॉडकास्ट मध्ये तुला का करायचंय, तुला पुरुषांना का आणायचं? That's exactly why it becomes so significant. Yes. मग मी का सेल्फलेस व्हायचं, मला सेल्फिशच व्हायचंय. सेल्फिश नाही. कळलं तुला? Selfish कळलं? नाही. I You will just still not answered. get sold. You I just will gave still me- not get sold to the selfish word. You नाही, can convince me. असं नाही, मला काय भेटणार तुला कन्व्हिन्स करून? But नाही, हे सेल्फिश कसं झालं यार? मग तेच सांगतो ना तुला. सी, आपल्याला एखादी गोष्ट जर खूप, म्हणून मी तुला हा क्वेश्चन विचारला अँड व्हेरी स्मार्टली यू लाईक इव्हेडेड, मी टाईपच नाही करणार. दॅट्स हाव अ सायकी वर्क्स, दॅट्स हाव अ कॉन्शियसनेस वर्क्स. जर तुला एखादी गोष्ट सांगितलं डोंट प्रेस द रेड बटन, यू विल फर्स्ट गो अँड प्रेस इट. सी, मी तुला अजून एक गोष्ट That is what we are taught. अजून एक Again, गोष्ट- I'll अजून एक say. गोष्ट It's a सांगतो taught तुला. pattern. अजून एक गोष्ट सांगतो तुला, आणि हा कल्चरल डॉगमा नाही आहे. अच्छा, मला एक सांग, लग्न, हां ओके फाईन, दिस इज ब्युटिफुल. Can I get a break from the Lagna topic? At least on my podcast, please. I and Baba, you're still going to watch this, but cut. We're not talking about the wedding. मला एक सांग, जेव्हा लग्न होते, ओके, लग्न झाल्यानंतर बाईचं सरनेम चेंज होते, लग्न झाल्यानंतर बाई मंगळसूत्र घालते, लग्न झाल्यानंतर बाई पायात ते, म्हणजे मराठी हे असेल तर पैंजण घालते. म्हणजे काहीतरी आभूषणं येतात लग्न झाल्यानंतर. का त्याच्या मागे सायंटिफिक रिझन काय असेल? त्याच्या मागे सायंटिफिक रिझन आहे, जे मी आता ऑन कॅमेरा विथ लिटरल वर्ड्स मे बी नाही एक्सप्लेन करू शकत. बट पैंजण पाठी आणि जोडव्यांपाठी काहीतरी सायन्स आहे. जे जोडवे स्त्रिया घालतात ते पायाच्या दुसऱ्या बोटात घालतात आणि ती शीर डेफिनेटली गोष्ट युअर हार्ट. ओके, सो चांदीचा आणि तुमच्या शरीराचा, बायोलॉजिकली सायंटिफिकली येस येस, दॅट इज व्हॉट आय नो. डोंट टेक इट पर्सनली, ओके, बट दिस इज हाऊ थिंग्स हॅव बीन हॅपनिंग. पुरुषांना मसल्स दिलेले आहेत, यू प्रोटेक्ट. बायकांना म्हणजे बायका हॅव टू रिप्रोड्यूस अँड टेक केअर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. ओके, यात ऑफेंड होण्यासारखं किंवा चुकीचं वाटण्यासारखं काय आहे? काहीच नाही. ओके, कारण का men have their own challenges, women have their own challenges. Indeed. Okay, so when I spoke of that I which comes in between, it does definitely nari like a biological female, no, or a biological male. मी त्याच्याबद्दल नाही सांगत आहे. You completely, I don't know where the conversation took a drift, but here's this thing. The I जो आहे ना, what I just wanted to tell was, understand that I first, understand you first, understand what this मी म्हणत. You can go back and see. Understand, maybe you were just like in something was happening in your mind and you were listening to that, but I said this out. I said this out in my Vaikhari, not in my Madhyama. Okay, and I said this. अगोदर त्या आईला समजायचं, पण मी हे पण म्हटलं की मला कंप्लीट करू दे. तुला न मग मी विसरी, मला आता कंप्लीट करू दे, मी नाही विसरलो. तो जो आय आहे ना सेंटरला सुखदा, once you identify that I, once you have a brief understanding of that I ना, then those desires, ती जी एक तुला हॅपीनेस, एक जो तुला कॉन्टेंट, that feels different, that tastes different. Okay? Okay. One more thing. Please go आपण a lot of the times we try to understand through comparison, but comparison is a distortion of reality. आता सांगतो तुला, मला एखादी गोष्ट समजायची ना, तर मी तुला कंपॅरिझनमध्ये पटकन समजे. बघ, आता तो असा आहे, त्याची हाईट अशी आहे, ते मग तो त्याची हाईट जास्त आहे ना, मग तो कसा वाटतो? भारदस्त वाटतो. म्हणजे ते कंपॅरिझन फक्त मला तुला भारदस्त समजावायचं होतं, पण तिकडे जायच्यासाठी मी हाईटचा सहारा घेतला. तुझ्या डोक्यात काय होऊ शकते की अरे म्हणजे जो हाईटेड नाही आहे तो भारदस्त नाही दिसत, असं थोडे होऊ शकते.
Okay. कळतंय? So कळतंय मला, पण I still have an opinion, a very strong headed opinion when it comes to that. बहुतेक the I that you define is right for you, the desire, self-learning, self-identified I have identified that I, and I'm still identifying that I. I'll give you the reason behind it. I think the journey of life or the desire to know what that I is, or to understand the desire as a female. Let's get back to the Nari series conclusion or answering it. I don't think so that I can ever be found out. How do I put it in words? How that I can be identified? what makes you think that you have to find that I? I'm trying to choose the For right a words seeker, to put. For a seeker, conclusion is death. Bro, but I don't think so. That is what we're talking about. That's what. That's what I'm saying. When I say that you have to find out that I know that journey is infinite, and that's when your inclination towards those desires change. कळते मग आपण समाधान का मानतो? सुखी का राहतो? आपण आता विचार कर, जर पैसा आणि गाडी आणि बंगला या सगळ्या गोष्टी असत्या तर आपल्या वसई विरारच्या साईडला जे आपण इतर लोक बघतो जे या सगळ्या कम्फर्ट नाही अफोर्ड करू शकत ते सुखी का आहेत? कोण आपल्या महलात पण सुखी नसतो आणि कोण आपल्या झोपडपट्टीत पण सुखी असतो, असं का असते? Because somewhere you have to figure out that it is an infinite journey. You can never figure. Aham Brahmasmi is your I. Fair, But you but can I never don't think so. I completely agree to what you Being say. desirous is not म्हणजे मला असं You नाही guys have okay, let me just put it very straight. Okay, this is what crosses my mind. You guys have put desire in a very wrong way. No, you have taken it in a wrong way, sweetheart. But that is your perspective. Mine is कारण different. का तुझे एक्सप्रेशन आणि बॉडी लँग्वेज असं सांगतो. But that is what you understand. I पण don't. तुझी बॉडी लँग्वेज मला ते सांगते. I I'm not answer for judging you. myself. I I'm just answer for myself. observing. You're clearly judging me. You're clearly judging me. Seriously? You're clearly judging Okay. me. So let's get 2 steps back then. बिल्कुल. Okay. Desires. मी तेच सांगत होतो. See, being desirous does not make you a bad person, to be honest. तुमच्या लाईफमध्ये डिझायर नसेल तर तुम्ही पुढे पुढे जाणार कसे? Name the 5 desires that you have. 5 desires. वा. Yeah. जसं की आजच्या डेटमध्ये आपलं स्टेज आहे. Hmm. You get that? Yeah. डूड मी या वर्षी नव्हतो तिकडे बिकॉज ऑफ सम रिझन्स. बट कुठेतरी ते एक वाईब होती, कुठेतरी वसईकरांना ते अरे अनिकेत कुठे आहे? Hmm. दॅट्स माय डिझायर. आता मला एक सांग, सी having a material desire makes you feel heavy, but this made you feel so lighter. So But why are we named as materialistic desires again? अरे कारण का? But that is not how it is for everybody, no, Aniket. अरे मग मी तेच सांगतोय. सी मी तुला तेच सांगतोय. तू अशी घाई I करतेस ना, love anxious how you are mind. explaining. Guys, this is how we as females learn patience. We want communication. That's We what I'm want. saying. I don't want to fight. I don't want But to this fight is at a all. healthy conversation. It is. See, at the But start of the thing is, podcast, why- didn't I tell you that to understand the perspective, this is going to happen? Why are you boiling up? But why do you feel I'm boiling up? Because this I'm- is Sukhada. Okay, I'll tell you what a litmus paper is. A litmus paper will be a litmus paper. Unless and until it is dipped in acidic, it will turn red. Unless and until it is dipped in basic, it will turn blue. I'm like a litmus paper, dude. Right now you are. I'm just reacting to my catalyst. But then if you're so strong with the And Adhyatma it's a and good your part. thing, I'm not you, judging you on that. The thing is, I'm observing you. I will still say you are judging me. Starting ला मी Still काय म्हटलेलं say माहिती आहे? that will not change An Aniket. anxious mind is very anxious to make a classification, and the closest possible classification is a man and a woman. खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे तो डिस्कस करण्याचा, बिकॉज यू जस्ट कीप टॉकिंग अँड यू आर रिचिंग नोवेअर. Correct. यू विल बी बिझी बट यू वोंट प्रोडक्टिव्ह. Okay. ते मला सांगायचं. Okay. आणि तू अँक्शियस झाली मला जाणवलं. सो आय वॉज लाईक That is you, that is not me. I am not anxious. I am pretty confident. And still, I will conclude I am being judged, and that cannot be taken from me. I am not anxious. ओके, सो लेट दिस बी अनफिल्टर्ड. This is Let your audience unfiltered. decide. Yeah, definitely. The show is for unfiltered talks, right? But definitely, if it is exceeding the duration, we can't वो keep टेक्निकली everything. जैसे ये नहीं आएगा Yeah, उसमें. definitely. Exactly, yeah. So yeah, getting back to the chakras. Yeah, I like that. Getting back to the chakras, I guess that was well answered by you, Aniket. Thank you. And the conversation was pretty unfiltered. Of course, you guys are always going to see the unfiltered talks that we have. So, Aniket, it was an immense pleasure to have you, to understand a perspective not as a man, but again, my statement was the person who understands the feminine and the masculine energy very well and knows how to balance that. So thank you so much, Aniket Sarvi. Like I said, why you were the chosen one? Because as per the journey of our friendship, I completely don't know you, but today I can say after this podcast, I got to know a newer Aniket,
a newer perspective towards Nari series, of course, and a newer perspective towards how, as a female, we can make a difference listening to you all. Nice. Definitely. Thank you so much for your time. I am grateful for the opportunity, and thank you so much for being my guest. Thank you so much, Sukata. Thank you, because I'll really tell you की समुद्र मंथन केल्यानंतरच विष अमृत सगळ्या गोष्टी निघतात. सो आय एम रिअली ग्लॅड दॅट यू इन्व्हायटेड मी यर. आय एम रिअली ग्लॅड की हे मंथन झालं आपल्यामध्ये. आणि मला नारीबद्दल किंवा पुरुषाबद्दल आय डोंट नो, बट मी स्वतःबद्दल खूप एक गोष्ट सांगतो जी मी स्वतःबद्दल शिकलो आणि आज जी मला जाणवली. अँड इट्स नॉट इम्पॉर्टंट टू बी राईट ऑर रॉंग every time, Correct. but it's very important to be you. Oh my God. You just have to be you all the time. हे मला आज खरंच खूप प्रकाशाने जाणवलं. थँक्यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. Thank you so much, guys, for being on the page, on the channel, watching the entire video. I hope you guys have reached to the end of the video. Thank you so much. I guess the thing that we end Yeah, with- let's go. I'm enjoying it. Okay, guys, let's do it. Let's do it. Thank you, guys. Thank you.